तो अब अगले पद में मीरा जी क्या कहना चाहते हैं, आइए देखेंगे। सो सेकंड वन, श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधर लाल म्हाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रा बनरी कुंज गली में गो गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागिरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पायूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबुडो ಗಣೋ ಅಧೀರ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಅಥವಾ 2 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಫಸ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್. श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाल माने चाकर राखो जी. इन 2 पंक्तियों का अर्थ देखिए. श्याम, श्याम का मतलब होता है कृष्ण. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು श्याम ಅಂತ ಯಾರು ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. महाने, महाने का मतलब होता है मुझे, महाने हमें, मुझे. महाने मीन्स ನನಗೆ, मुझे. ಚಾಕರ್, ಚಾಕರ್ का मतलब होता है नौकर. ಚಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಲಸದವಳು, ಕೆಲಸದವನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೌಕರ್. ರಾಖೋಜಿ, ಗಿರ್ಧರ್ ಲಾಲ, ಗಿರ್ಧರ್ ಲಾಲ್, ಗಿರ್ಧರ್ ಲಾಲ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾನೆ ಚಾಕರ್ ರಾಖೋಜಿ. ಸೊ ಈ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಲಸದೊಳನಾಗಿಟ್ಕೋ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ಹೇ ಗಿರ್ಧರ್ ಲಾಲ್, ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಧರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಲಸದೊಳನಾಗಿಟ್ಕೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಲಸದೊಳನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. श्याम मुझे चाकर राखो जी, हे श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर रख लो. गिरधर लाल मुझे चाकर राखो जी, हे गिरधर लाल मुझे अपना नौकर रख लो, नौकर बना लो. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಲಸದೊಳನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಚಾಕರ್ ರಹಸ್ಯೋं बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद्रावनरी कुंज गली में ಗೋವಿಂದ ಲೀಲಾ ಗಾಸ್ಯು. ಸೊ ಚಾಕರ್ ರಹಸ್ಯಂ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಹಸ್ಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ರಹಸ್ಯಂ, रहना, रहती हूँ. लगास्यु, लगास्यु मीन्स लगाना. पास्यु पाना. कुंज गली में ಗೋವಿಂದ, ಗಾಸ್ಯು ಗಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಲಗಾಸ್ಯು, ಲಗಾಸ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು, ಪಾಸ್ಯು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಗಾಸ್ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು. सो रहस्यों. बाग, बाग का मतलब होता है बगीचा. बाग ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬನ ಅಂದ್ರೆ गार्डन. सो नित्य उठ दर्शन, दर्शन का मतलब होता है दर्शन, दर्शन दर्शना. दर्शन पास्यों पाना. बिंद्रावन, बिंद्रावन represents to वृंदावन, वृंदावन ಇದು वृंदावन की, वृंदावन की कुंज गली में. कुंज, कुंज का मतलब होता है संकरी. ಸಂಕರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಛೋಟೆ ಛೋಟೆ ಗಲಿ, ಲೈಕ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೀದಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಗನೇ ಇಲ್ದಿರೋಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದಂತ ಬೀದಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಈ ಕುಂಜ್ ಗಲಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೋವಿಂದ ಲೀಲಾ ಗಾಸ್ಯು.
सो ये पंक्ति के द्वारा मीरा जी ये कहना चाहते हैं कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित दर्शन पास्यु, मैं श्री कृष्ण की नौकर बनकर, चाकर बनकर ಬಾಗ್ ಲಗಾਉਂಗಿ, ನಾನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲಸದೊಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ. ನಿತ್ ಉಟ್ ದರ್ಶನ್ ಪಾಸ್ಯೂ और रोज सुबह उठकर ಗೋವಿಂದ್ ಕಿ ದರ್ಶನ್ ಪಾऊंगी, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ದರ್ಶನ್ ಪಾऊंगी ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಂದ್ರಾವನರಿ ಕುಂಜ್ ಗಲಿ ಮೇ ಗೋವಿಂದ್ ಲೀಲಾ ಗಾಸ್ಯೂ, ಅವಳ ಕೆಲಸದೊಳಗಾಗಿ ಬೃಂದಾವನದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಗೋವಿಂದನ ಲೀಲಾಗಾಸ್ಯು, ಗೋವಿಂದನ ಲೀಲಗಳನ್ನ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ चाकर रहस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, चाकर बनकर बन लगाऊंगी, बगीचा लगाऊंगी और नित उठकर, नित मीन्स हर समय उठ उनकी दर्शन पाऊंगी. बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाऊंगी, वृंदावन की जो छोटी छोटी संकरी गलियां हैं उन गलियों में गोविंद की लीला को गाते फिरूंगी. सो लेट्स गो टू और अगले दो पंक्तियां. चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यों तीनों बातां सरसी. इन तीन पंक्तियों में चाकरी में दर्शन, दर्शन का मतलब होता है दर्शन. सुमरन, सुमरन का मतलब होता है याद. सुमरन अंद्रे याद, याद अंद्रे ಏನು ನೆನಪು, ಇದು ಬಂದು ನೆನಪು. याद का मतलब होता है ನೆನಪು. सुमरन पास्यों खर्ची, खर्ची का मतलब होता है सताना, सताना. ಖರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕಾಡುವುದು ಅಂತ ಇರಲಿ. भाव भक्ति जागिरी पास्यों, जागिरी, जागिरी का मतलब होता है जागीर. जागीರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಪತ್ತಿ, ಆಸ್ತಿ. ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಸಂಪತ್ತು ಏನಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗರಿ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಾಗರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನು ಕೂಡ ಜಾಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ भाव भक्ति जागरी पास्यों तीनों बातां सरसी. सरसी का मतलब होता है फायदा. फायदा ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ. ಅಂದ್ರೆ ತೀನು ಬಾತ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಲಾಭ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ इन पंक्तियों के द्वारा मीरा जी कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यों तीनों बातां सरसी. इधर से समझते हैं. तीनों बातां सरसी ಅಂದ್ರೆ ಮೀರಾಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಲಾಭ ಇದೆ. ಯಾವುದು? पहला, सबसे पहला लाभ कौन सा है? भाव भक्ति जागरी पास, सॉरी दिस वन, चाकरी में दर्शन पास्यों. सबसे पहला फायदा है कि ಚಾಕರಿ में दर्शन पास्यों ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲಸದೊಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ सेकंड वन, सुमरन पास्यों खर्ची, सुमरन पास्यों खर्ची और मेरे श्री कृष्ण के याद भी मुझे नहीं सताएगी. सेकंड फायदा, दूसरा फायदा यह है कि सुमरन पास्यों खर्ची, मुझे अपने श्री कृष्ण की याद भी नहीं सताएगी क्योंकि मैं नौकर बनकर उसी के पास हूँ. सो ಕೆಲಸದೊಳಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪುಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗರಿ ಪಾಸ್ಯೋं, ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗರಿ ಪಾಸ್ಯೋं ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಪತ್ತು ಜಾಗರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ अगले दो पंक्तियां क्या कहना चाहती हैं? मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला. इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के सौंदर्य को व्यक्त करना चाहती है. ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆ
ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಮುಕುಟ್ ಪೀತಾಂಬರ ಸೋಹೆ. ಮೋರ್ ಮುಕುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌನ್ ಏನಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಕುಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನವಿಲುಗರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನವಿಲುಗರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ರೌನ್. ಗಲ್ ವೈಜಂತಿ ಮಾಲಾ. ಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ವೈಜಂತಿ ಮಾಲಾ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜಂತಿ ಹೂಗಳ ಮಾಲೆ. बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला. धेनु का मतलब होता है गाय. धेनु ಅಂದ್ರೆ ಹಸು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ पीतांबर represents to येलो ड्रेस. ಅಂದ್ರೆ जो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं उनको पीतांबर कहते हैं. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೀತಾಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला. श्री कृष्ण ने मोर मुकुट और पीतांबर पीले रंग के वस्त्र पहने हैं और गले में वैजंती माला है. बिंद्रावन में धेनु चरावे और मोहन मुरली वाला, और मोहन मुरली धारण करके, मोहन मुरली ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಲನ್ನ ಊದ್ಕೊಂಡ, बिंद्रावन में धेनु चरावे ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. धेनु मीन्स गाय चरा रहे हैं वृंदावन में मोहन मुरली को धारण करके. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿದೆ. नेक्स्ट अगली दो पंक्तियां क्या कहना चाहती हैं. ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पायूं पहर कुसुम्बी साड़ी. ಅಂದ್ರೆ ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी. बारी का मतलब होता है बगीचा. सावरिया का मतलब होता है प्रिय. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी सारी. पहर का मतलब होता है पहन के, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಸೊ ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनाकर और बीच बीच में बगीचा बनाकर, सावरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी पहनकर मेरे प्रिय की मैं दर्शन करूंगी. ಅಂದ್ರೆ इसका अर्थात है श्रृंगार करके अपने श्री कृष्ण की दर्शन पाऊंगी. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬನಗಳನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕುಸುಂಬಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಕಲರ್. ಸೊ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಾಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा. आधी रात ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी दे तीरा का मतलब होता है किनारा. जमुना नदी के किनारे. सो किनारा ಅಂದ್ರೆ ದಡ. ಯಮುನಾ ನದಿನ ದಡ. मीरा प्रभु गिरधर नागर represents to कृष्ण. हिबड़ो का मतलब होता है हृदय. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಬಡೋ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಹೃದಯ. घणो अधीरा घणो का मतलब होता है बहुत, ತುಂಬಾನೇ. अधीरा का मतलब होता है अधीर रहना, व्याकुल रहना. ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಾಕುಲತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा. तो इधर से समझते हैं, हिबड़ो घणो अधीरा, मेरा जो हृदय है आपके दर्शन पाने के लिए अधीरा, बहुत व्याकुल है, बहुत विचलित है. सो प्रभु आधी रात को ही दर्शन दे दीजिए. कहाँ? जमुना नदी के किनारे पे. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಾಕುಲವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಕಾಯೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇನೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನೀಡಿ ಅಂತ
ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? मीरारा प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि मीरा के तो सिर्फ एक ही प्रभु है, वो गिरधर नागर ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀನೆ ಅಂತ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಟಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫುಲ್ ಪದ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಂಗನ ಸಹ ಪ್ರಸಂಗ के साथ व्याख्या लिखिए ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಏನಂತ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್. श्याम हाने चाकर राखो जी, गिरधर लाल माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों बातां सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पाऊं पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದವಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದವಳ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಂದು ಬಾಗ್ ಲಗಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಾರ್ಡನ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೃಂದಾವನ್ ಕಿ ಕುಂಜ್ ಗಲಿ ಮೇ ಗೋವಿಂದ ಲೀಲಾ ಗಾಸ್ಯು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಾಭಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಕರಿ ಮೇ ದರ್ಶನ್ ಪಾಸ್ಯೂ, ಚಾಕರಿ ಮೇ ಮೈ ದರ್ಶನ್ ಪಾऊंगी, सुमरन पास्यूं खर्ची, मुझे अपने प्रिय की याद भी नहीं सताएगी, भाव भक्ति जागरी पास्यूं, भाव और भक्ति की संपत्ति मुझ में और ज्यादा बढ़ेगी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला. तो इन 2 पंक्तियों में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है. मोर मुकुट पहना हुआ पीतांबर, पीले वस्त्र पहना हुआ श्री कृष्ण और गले में है वैजयंती फूलों की माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली धारण करके धेनु चराते हुए, गाय चराते हुए श्री कृष्ण सबका मन मोह लेते हैं. ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में बगीचा बनाते हुए कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं अपनी प्रिय की दर्शन करूंगी. ऐसा इन 2 पंक्तियों में कहा गया है. आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा. मेरा हृदय इतना विचलित है कि मुझे सुबह तक इंतजार करने की भी क्षमता नहीं है, इसलिए प्रभु मुझे आधी रात में ही दर्शन दीजिए. कहाँ? जमुना नदी के किनारे, क्योंकि मेरे तो सिर्फ प्रभु गिरधर नागर ही है. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ पूरी इस दूसरे पद के सह प्रसंग के साथ व्याख्या कैसे लिखेंगे चलिए देखेंगे. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತುಂಬೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ व्याख्याನ ಹಾಗೆ एक्सप्लेन ಮಾಡ್ತೀನಿ. सो प्रसंग पहली 2 पंक्तियां एज इट इज. प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है और इस पद की कवयित्री मीरा है और मीराबाई है. इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है. सो ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल है यह दर्शा रही है. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸದೊಳಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಬಂದು ಒಂದು श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रही है और
श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो कितनी व्याकुल है इस पद के साथ दर्शा रही है। नेक्स्ट व्याख्या। इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण मुझे अपने नौकर बनाकर रखे, अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है। सो ಇದರಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಲಸದೊಳನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ, ಇದು ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ। फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना हो ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದೊಳಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಸದೊಳಾಗಿ ನಾನು ಬನವನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ದರ್ಶನ ಸಿಗುವಂತ सौभाग्य सिगली अंता। नेक्स्ट मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में, संकरी मीन्स छोटी छोटी गलियों में अपने स्वभाव की या श्री कृष्ण की लीलाओं की वाखना करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होएंगे। सो ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸದೊಳಗಾಗಿ 3 ವಿಷಯಗಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ लाभ आगुत्ते। पहला उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। सो फर्स्ट ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಭ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ। दूसरा उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं आएगी। प्रिया मीन्स कृष्ण ओनली। सो ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ನೆನಪುಗಳು ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ। और तीसरी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಾವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ ಅದು ಬೆಳಿತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। मीरा श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಸೊ वृंदावन में धेनु चरा मोर मुकुट। ಸೊ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ मीरा श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रूपದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीतांबर, सर पर मोर के पंखों का मुकुट है और विराजमान है और गले में वैजंती फूलों की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳಲನ್ನ ಊದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ तो सबका मन मोह लेता है, ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಬಗೀಚಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆನೆ ಉಂಚೆ ಮಹಲ್ ಬನಾऊंगी, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಸುಂಬಿ ಸಾಡಿ ಪಹನ್ಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಪ್ರಿಯ ಕಿ ದರ್ಶನ್ ಕरूंगी ಅಂದ್ರೆ ಶೃಂಗಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर स्वामी मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। ಸೊ ಅವಳ ಮನ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಕುಲವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। इसीलिए मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दे। ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇನೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದ ಹತ್ರ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ। सो यह थी मीरा जी की दूसरे पद और उसकी व्याख्या। सो अगले क्लास में इस पद के संबंधी जो भी प्रश्न उत्तर है उनको हम देखेंगे। सबको मेरा धन्यवाद। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।